students, welcome to Jayashri teaching class. এখন আমরা ক্লাস 10 এর আইএমআরএন কোশ্চেন ব্যাংক 2026 এর ইংলিশ থেকে মডেল কোশ্চেন পেপার 15 সলভ করব। তো স্ক্রিনটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, দেখে নাও। এবার আমরা কোশ্চেনসের আনসারগুলো দেখব। Choose the correct alternative to complete the following sentences. An idea occurred in the mind of Sami. Sami made up an excuse about having a headache. Samuel got most angry while Samuel সবথেকে বেশি পরিমাণে রেগে যান while inspecting the home lessons, বাড়ির জন্য যে কাজগুলো দেওয়া হয় সেগুলোকে চেক করার সময়। Sami had to deliver the letter to Sami, চিঠিটাকে দিয়ে দেওয়ার কথা ছিল কাকে? To the headmaster, প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে। Sami was late to the class, শ্রেণীকক্ষে দেরিতে পৌঁছেছিল। Complete the following sentences with information from the text. Sami stood at the entrance to his class, শ্রেণীতে প্রবেশের আগে সামি দাঁড়িয়েছিল। When Sami said that, যখন সামি বলেছিল যে he did not do his homework due to headache, Samuel asked why headache. Why headache? Samuel প্রশ্ন করেছিল যে কেন headache. Okay, next দেখো। Sami had never met anyone as good as Samuel. Sami স্যামুয়েলের মতো এত ভালো কারোর সাথে সাক্ষাৎ করেনি। Why did Sami decide to deliver the letter at the end of the day? এটা এখানে হয়ে যাবে, দেখো। Sami would deliver the letter at the end of the day as there was a chance that Samuel might do something wrong during the day which would justify the complaints recorded in the letter. Okay, next. What made Samuel look impressed? Samuel was impressed when Sam explained that his father had insisted he come to school despite having a headache. Okay, কি বলেছে? Samuel was impressed, Samuel মানে মুগ্ধকর হয়েছিল when Sami explained, যখন সামি পুরো বিবৃতি দিয়েছিল that যে his father had insisted he come to school, তার বাবা তাকে জোর করেছিল বিদ্যালয়ে আসার জন্য despite having a headache, মাথা যন্ত্রণা থাকা সত্ত্বেও, because he should not miss school, কারণ তার স্কুল মিস করা উচিত না। ওকে, পোয়েম থেকে আনসারগুলো দেখো। The poet entered the oak wood in search of a male deer. The old woman began to make sounds like a আচ্ছা ডগ তো নয়, স্প্যারো নয়, ঘুষ বলতে পারো হাঁসের মতো। The poet does not make a promise he would die. The poet was bound to a stake. মারা ছিল কার সাথে? একটা খোঁটার সাথে। কজেপিট দেখে নাও। The trees were chopped down but the poet did not blink an eye. এফেক্ট কি হয়ে যাবে? The trees threatened to kill the poet if he did not make a promise. Effect, the poet came twice awake cause the old woman opened her little bag. আনসিন প্যাসেজটা পড়ছি, তো মন দিয়ে শুনে নাও। There are three regions in the world, তিনটা এরকম একটা জায়গা রয়েছে where earthquakes are most likely to happen, যেখানে মেনলি এই ভূমিকম্প হয়ে থাকে। Scientists call them earthquake zones. Earthquakes means ভূমিকম্পের জায়গা, ওই জায়গাগুলোকে বলে থাকে। The first runs along the east coast of Asia. এশিয়ার পূর্ব উপকূলেটা রয়েছে। Though Japan and across Alaska, through Japan, জাপানের মধ্যে পড়েছে আর across আলাস্কার পেরিয়ে। Then down the west coast of North America, তারপর উত্তর আমেরিকাতে রয়েছে, পশ্চিম কোস্ট রয়েছে, ক্রসিং মেক্সিকোকে পেরিয়ে এন্ডিং সামওয়্যার ইন দ্য ক্যারিবিয়ান সি, একেবারে শেষ হচ্ছে কোথায়? ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে। The second runs down the west coast of South America, দ্বিতীয়টি কোথায় যাচ্ছে? সাউথ আমেরিকা। The third runs across the south of Europe and the North Africa through Greece and Turkey and into the middle of Asia. ওকে, বিস্তৃত তোমার কোন কোন জায়গার মধ্যে কতটা জায়গার মধ্যে ভূমিকম্পটা হচ্ছে সেটা কিন্তু দিয়ে দেওয়া রয়েছে। There are several other fault lines, অন্যান্য ফল্ট লাইন্স রয়েছে। All the major earthquakes in হিস্ট্রিতে যতগুলো বেশি সংখ্যক যে ভূমিকম্পগুলো হয়েছে have occurred somewhere in one of the three zones, সেগুলো এই তিনটা জোনের মধ্যে কোথাও না কোথাও হয়েছে। So it is possible for scientists to say, তাই বিজ্ঞানীদের বলা সম্ভব, where they think earthquake will strike, কোন জায়গাটাতে ভূমিকম্প হওয়া সম্ভব, but they cannot say exactly when, কিন্তু কখন হতে পারে সেটা কিন্তু বলতে পারবে না।
ইট ইজ প্রেডিক্টেড দ্যাট, এটা ভবিষ্যৎবাণী করা হয় যে সামটাইম ইন দ্য ফিউচার, কখনো কোনো ভবিষ্যতে, দেয়ার উইল বি এ মেজর আর্থকুইক ইন ক্যালিফোর্নিয়া, ক্যালিফোর্নিয়াতে প্রচুর পরিমাণে এরকম ভূমিকম্প হবে, হুইচ ইজ সিচুয়েটেড রাইট অ্যাবাভ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেমাস আর্থকুইক প্রোন এরিয়াস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্য সান অ্যান্ড্রিয়াস ফল্ট। বলছে সান অ্যান্ড্রিয়াস ফল্টের ঠিক উপরে এটা রয়েছে। অ্যান্ড ইট কামস দ্য ড্যামেজেস, এর প্রভাব হতে পারে অনেক ক্ষয়ক্ষতি করবে, লস অফ লাইফ, জীবনহানি করবে, উইল কনস্টিটিউট অফ মেজর ডিজাস্টার, এবং ভয়াবহ বিপর্যয় নিয়ে আসবে। বাট বিকজ দ্য আর্থকুইক উইল হ্যাপেন এনি টাইম বিটুইন নাও অ্যান্ড দ্য নেক্সট 8,000 ইয়ার্স, বলছে এরকম আর্থকুইক হতে পারে এখন বা আগামী 8,000 বছরের মধ্যে, ইট ইজ নট আ প্র্যাকটিক্যাল থট টু ইভ্যালুয়েট দ্য সিটিজ, তাই প্র্যাকটিক্যালি ইভ্যালুয়েট করা সম্ভব না। ওয়ান ক্যান রিমেম্বার দ্য লস এঞ্জেলস আর্থকুইকস ইন ফেব্রুয়ারি 1971, অবশ্যই কেউ অনেকে মনে করতে পারে বা স্মরণ করতে পারে 1971 যে লস এঞ্জেলসে আর্থকুইকটা হয়েছিল, হুইচ ওয়াজ কজড বাই দ্য সান অ্যান্ড্রিয়াস ফল্ট ইভেন দো ইট ওয়াজ নট আ মেজর আর্থকুইক। বলছে যেটা হচ্ছে মেনলি এই সান অ্যান্ড্রিয়াস ফল্ট দ্বারা হয়েছিল, ইট ওয়াজ নট আ মেজর আর্থকুইক, কিন্তু অতটা কিন্তু ভয়াবহ আর্থকুইক ছিল না। ওকে, টিকতে কারেক্ট আনসার, যেখানে প্রথমে কি বলেছে, দ্য সেকেন্ড আর্থকুইক জোন রানস ডাউন দ্য ওয়েস্ট কোস্ট অফ সাউথ আফ্রিকা, অ্যানাদার আর্থকুইক will strike California between now and the next 18,000 years. There are যেখানে সাইড ট্রিজ রয়েছে, cities বা cities. There are 3 zones in the world where earthquakes are most likely to occur. Los Angeles witnessed an earthquake in February 1971. The first earthquake zone in somewhere in the Caribbean Sea. One of the most famous earthquake-prone areas in the world is the San Andreas Fault. True, false? দেখে নাও। The city of San Francisco is situated above the San Andreas Fault. এটা হয়ে যাবে ট্রু। আচ্ছা, তো এর সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট তোমরা যে মেজর আর্থকুইক এখান থেকে কনস্টিটিউট মেজর ডিজাস্টার এখানে পর্যন্ত লিখবে। ইট ইজ ইম্পসিবল ফর সায়েন্টিস্ট টু প্রেডিক্ট হোয়ার অ্যান আর্থকুইক মে স্ট্রাইক। তো ফলস হিসেবে অবশ্যই এটা প্রেডিক্ট করা সম্ভব, কিন্তু কখন সম্ভব সেটা সম্ভব নয়। সো ইট ইজ পসিবল থেকে এক্স্যাক্টলি হোয়েন পর্যন্ত করবে। দ্য সিটিজ উড বি ইভাকুয়েটেড অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল, ফলস। বাট বিকজ এখান থেকে যে আর্থকুইক উইল হ্যাপেন ইন টাইম, এখান থেকে টু ইভাকুয়েট দ্য সিটিজ এখানে পর্যন্ত করবে। ওকে, দেখতে পেলে? এরপর কি রয়েছে, হোয়াট আর আর্থকুইক জোন, আগের পেজে দেখো। There are 3 regions in the world where earthquakes are most likely to happen. Scientists call them earthquake zones. পড়বে এখান থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত। আচ্ছা, শিয়ার 2তে কি রয়েছে, where does the third earthquake zone run across? দেখো এখানে রয়েছে, the third runs across the south of Europe and North Africa through Greece and Turkey and into the middle of Asia. পরবর্তী প্রশ্ন কি রয়েছে, হোয়াট উইল বি দ্য এফেক্ট ইফ আ মেজর আর্থকুইক স্ট্রাইকস ক্যালিফোর্নিয়া? দেখো আগের পেজে। ইট ইজ প্রেডিক্টেড দ্যাট সামটাইম ইন দ্য ফিউচার দেয়ার উইল বি আ মেজর আর্থকুইক ইন ক্যালিফোর্নিয়া হুইচ ইজ সিচুয়েটেড রাইট অ্যাবাভ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেমাস আর্থকুইক প্রোন এরিয়াস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্য সান এন্ড্রিয়াস ফল্ট। ওকে, when it comes, the damages and the loss of life will constitute a major disaster. Okay, দেখতে পেলে? Next, what caused the Los Angeles earthquake? How severe was it? দেখো আগের পেজ। One can remember the Los Angeles earthquake in February 1971, which was caused by the San Andreas Fault, even though it was not a major earthquake. Next, write the correct alternative to fill in the blanks. Some policemen arrested 1 person from the city last Friday. That man was found smuggling gold. সোনা ওরকম পাচার করছিল, তখন ধরা পড়েছিল, সেরকম অবস্থা ধরা হয়েছিল। Those bars of gold were handed over to the customers. এবং সেই গোল্ডের যে বার্সগুলোকে কি করা হয়, কাস্টমারদের মধ্যে হাতে হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
Fill in the blanks with appropriate articles and prepositions. We take pride in Kolkata as a center of an art and culture of our country. এরপর এখন কি রয়েছে, চেঞ্জ দ্য ন্যারেশনস। মাদার সেড টু মি, মা আমাকে বলেছিল রেসপেক্ট ইউর এল্ডার্স, তোমার বড়দেরকে তুমি কি করবে, সম্মান করবে। মাদার অ্যাডভাইসড মি টু রেসপেক্ট মাই এল্ডার্স, উপদেশ দিয়েছিল। চাইনিজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ থাই ফুড ওয়াজ অ্যাভেলেবল দেয়ার, বোথ চাইনিজ অ্যান্ড থাই ফুড ওয়াজ অ্যাভেলেবল দেয়ার। তোমরা অনেকেই বলতে পারো যে অ্যান্ড রয়েছে, আপনি তো কম্পাউন্ড নাউন করে দিয়েছেন, মানে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করে দিয়েছেন, কিন্তু এখানে বোথ চাইনিজ অ্যান্ড থাই ফুড এটা কিন্তু একটা পুরোটাই সাবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে, ওয়াজ অ্যাভেলেবল দেয়ার। এবার আমরা লিখতে পারি না যে হি অ্যান্ড সি এরকম টাইপের অ্যান্ড এখানে। দ্য ফ্লোর ফিলস রাফ, এবড়ো খেবড়ো অনুভব হয়। দ্য ফ্লোর ইজ রাফ হুইন ইট ইজ ফিল, যখন এটাকে অনুভব করা হয়। এরপর রয়েছে ফ্রেজাল ভার্ব, একটা হয়ে যাবে অ্যাবাইড বাই, 2 হয়ে যাবে পুট আউট, 3 হয়ে যাবে গেটিং অন। সিনোনিম খুঁজতে হবে অ্যান্সার প্যাসেজ থেকে, গ্রেট হয়ে যাবে মেজর, মিনি সেভারেল, শিফট মুভ, রিকল, রিমেম্বার। নেক্সট, রাইট অ্যান ইমাজিনারি ডায়ালগ বিটুইন ইউ অ্যান্ড ইউর ফেভারিট অথর। মি, হ্যালো রাস্কিন বন্ড, ইটস আ হিউজ অনার টু মিট ইউ। বলছে হ্যালো, মানে স্বাগত জানি আর কি। রাস্কিন বন্ড বলছে এটা আমার খুবই মানে আনন্দের ব্যাপার, সম্মানীয় ব্যাপার যে তোমার সাথে আমি দেখা হয়েছে। আবার রাস্কিন বন্ড একজন কি ইংলিশ লিটারেটার আর কি। হ্যালো দিয়া, ইটস লাভলি টু মিট ইউ টু, তোমার সাথে দেখা করেও আমি খুব খুশি। আই সি ইউ হ্যাভ ওয়ান অফ মাই বুকস, আমি তো দেখছি তোমার কাছে আমার একটা বই রয়েছে। মি, ইয়েস হ্যাঁ। আই লাভ রিডিং ইউর স্টোরিজ, আমি তোমার গল্প পড়তে ভালোবাসি। স্পেশালি মিনস একজন আথার কিন্তু, স্পেশালি দ্য ওয়ান্স অ্যাবাউট দ্য মাউন্টেন্স অ্যান্ড ফরেস্ট, পর্বত এবং জঙ্গল নিয়ে যে গল্পটা রয়েছে ওই গল্পটা আমার খুব ভালো লাগে। দে মেক মি ফিল লাইক অ্যান্ড আই এম রাইট দেয়ার উইথ দ্য ক্যারেক্টার্স, তারা আমাকে অনুভব করায় যেন আমি আমার এই চরিত্রের সঙ্গে ঠিক রয়েছে। রাস্কিন বন্ড, দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল টু হিয়ার, এটা শুনে খুব খুশি হলাম। মি, ইউর স্টোরিজ আর সো সিম্পল, তোমার গল্প এতটাই সহজ যে ইট ফুল অফ ম্যাজিক, পুরো যেন জাদুতে ভর্তি। থ্যাংক ইউ ফর শেয়ারিং দেম উইথ আস, আমার সাথে সেগুলো ভাগ করার জন্য খুব খুশি। রাস্কিন বন্ড, থ্যাংক ইউ ফর রিডিং মি, আমাকে পড়ার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ। মি, আই উইল, আই থ্যাংক বলছে আই উইল, এখানে এক্সক্লেমেশন সাইন রয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর টাইম, তোমার সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। রাইট লেটার ইন অ্যাবাউট 100 ওয়ার্ডস টু ইউর ফ্রেন্ড অন ওয়াই স্টুডেন্টস শুড টেক পার্ট ইন সোশ্যাল সার্ভিসেস, বলছে সামাজিক মানে ক্রিয়াকলাপ করার জন্য বা কেন করা উচিত। ইউ মে ইউজ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস, তোমার অবশ্যই এই পয়েন্টগুলোকে ইউজ করা দরকার। এটা সেন্ডার অ্যাড্রেস করেছে, মিনস তোমার এখানে ঠিকানাটা লিখতে হবে, যেটা আজকে দেবে। ডিয়ার ইসিকা, আই হোপ ইউ আর ডুইং ওয়েল, আশা করি তুমি ভালো রয়েছো। আই এম রাইটিং টু ইউ, আমি তোমাকে লিখছি টু শেয়ার মাই থটস অন হোয়াই স্টুডেন্টস শুড পার্টিসিপেট ইন সোশ্যাল সার্ভিসেস, আমার কিছু চিন্তা ভাবনা ভাগ করে তোমাকে লিখছি কেন ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক যে ক্রিয়াকলাপে অংশ নেওয়া উচিত। হোয়াইল আওয়ার প্রাইমারি ডিউটি ইজ টু স্টাডি, যদিও আমাদের প্রাথমিক কাজ হলো পড়াশোনা করা, উই আর অলসো অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ সোসাইটি, আমরাও সমাজের সাথে অংশগ্রহণ করে অনেক খুশি। আ গুড সোসাইটি ইজ মেড আপ অফ গুড পিপুল, বলছে একটা ভালো সমাজ অবশ্যই একটা ভালো মানুষ তৈরি করবে। অ্যান্ড উই হ্যাভ আ রেসপন্সিবিলিটি টু কন্ট্রিবিউট টু দ্যাট, এবং আমাদের অবশ্যই উচিত এখানে নিজেদের কিছু দেওয়া আর কি, আত্মদান দেওয়া। বাই টেকিং পার্ট ইন সোশ্যাল ওয়ার্ক, সামাজিক ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উই নট অনলি হেল্প আদার্স, আমরা কেবলমাত্র অন্যকে সাহায্য করি তাই নয়, বাট অলসো ডেভেলপ আ সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি, এমনকি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য আর চিন্তাভাবনা বাড়ে, অ্যান্ড এমপ্যাথি। ইট ইজ দ্য গ্রেট ওয়ে টু লার্ন ভ্যালুয়েবল লাইফ স্কিলস, এর মাধ্যমে জীবনে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলো পাওয়া যায়। অ্যান্ড বিকাম আ মোর রেসপন্সিবল হিউম্যান বিং, এবং আরও ভালো মানুষ হয়ে যায়। আই বিলিভস ইটস অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার ওভারঅল এডুকেশন, আমি বিশ্বাস করি এটা আমাদের পড়াশোনার উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইয়োর্স ফেথফুলি বলে নিজের নামটা নেবে, এখানে স্ট্যাম্প আর রিসিভার্স অ্যাড্রেস, মিনস যাকে তুমি চিঠি লিখছো তোমার বন্ধুর নাম, কেয়ার অফ দিয়ে তার বাবার নাম, পুরো ঠিকানা প্লাস পিনকোড কিন্তু অবশ্যই উল্লেখ করবে, মানে তোমার পোস্ট অফিস আর পিনকোডটা লিখতে পেলে। ওকে, পরবর্তী পেজ দেখো।
আচ্ছা এখানে স্যালাড কিভাবে বানানো হয় সেটা রয়েছে আর কি, হাউ টু মেক স্যালাড। ওকে, মেকিং আ ফ্রেশ স্যালাড, তরতাজা স্যালাড বানানোর জন্য ইজ এ সিম্পল প্রসেস, একটা সাধারণ পদ্ধতি রয়েছে দ্যাট যে ক্যান বি কমপ্লিটেড ইন আ ফিউ ইজি স্টেপস, কিছু সহজ পদ্ধতির দ্বারা। ফার্স্ট ইউ নিড টু বাই দ্য নেসেসারি ইনগ্রিডিয়েন্টস, প্রথমে তোমার দরকার হবে কিছু নির্দিষ্ট মানে উপাদান, সাচ এস কিউকাম্বার, অনিয়নস, ক্যারট, চিলি অ্যান্ড টমেটোস। নেক্সট, আচ্ছা এখানে ইউ রয়েছে না, আমরা এখানে ফার্স্ট উই লিখব, ঠিক আছে। শসা, পেঁয়াজ, গাজর, লঙ্কা, টমেটো এগুলো দরকার হয়। নেক্সট, ওয়াশ দ্য ভেজিটেবলস slowly to remove any dirt on or impurities, কোনো রকম যদি দূষিত কিছু থাকে বা নোংরা থাকে সেটাকে পরিষ্কার করে নেওয়া যায়। ওয়ান্স ওয়াশড, একবার ধোয়ার পর, কেয়ারফুলি কাট দেম, যত্ন সহকারে সেগুলোকে কাটো, ইন্টু দ্য ডিজায়ার্ড শেপস, নিজের ইচ্ছে মতো আকারে, অ্যান্ড সাইজেস, এবং মানে মানে আকৃতি দিয়ে এবং আকার দিয়ে, মিনস বিভিন্ন রকম ডিজাইনের দেখ বলে শেপস, সাইজ ছোট বড়। ফাইনালি অ্যাড সল্ট অ্যান্ড স্কুইজ অফ ফ্রেশ লেমন জুস, কিছুটা লেবুর রস এবং কিছুটা লবণ মিশিয়ে দ্যাট উই এনহ্যান্স দ্য ফ্লেভার্স, তার ওই ফ্লেভারটাকে স্বাদটাকে বাড়ানোর জন্য। দ্য স্যালাড ইজ নাও রেডি টু বি সার্ভড অ্যান্ড এনজয়েড, এবার স্যালাডটা পুরোপুরিভাবে মানে প্রস্তুত শেয়ার করে নেওয়ার জন্য এবং উপভোগ করার জন্য। দেখতে পেলে, আর কয়েকটা তোমাদের মডেল বাকি থাকছে, অবশ্যই তোমরা চ্যানেলের সঙ্গে থেকো। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা লাইক করো, হাইপ করো এবং কমেন্টে তোমাদের মতামত জানাও। বাই।